رب العالمين. जनाब सदर मजलिस डेर साहिब कदर साहिब अजमत उलमाए किराम ददे इलाके दसु डेरो गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानानो रुणो नन स्तासु दे मदरसा की जियो पसमानदा इलाका की वरकोटी जुमात की दा अल्लाह और दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला अल्लाह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बांदे कुरान नाजिल करो आग कुरान करीम पिंजल सौ कालोना दागी खिदमत रवान दी और दा आग खिदमत व सिलसिला के नस्तासु व महल्ला के हम ददी मलंगानो उलमाए किरामो कुर्राए किरामो ददी पर बरकत बांदे नन पिंजलस अलगानो कुरान करीम तकमील तर रसूल दे गालिबन दियारलस या पिंजलस बनाजिरा बांदी और द्रे अलगान चिदी अगप हिफज बांदे पखपल सिनों के कुरान करीम वाचुलो नंदा जमा उस्ताद बारा इंतहाई द मोहब्बत और इंतहाई द रब पनीज बांदे द फिरजोन मुखदा चेज़ुमन महल्ले तम कुरान करीम पदा से अंदाज बांधे रागलो चिनन पिंजल सलकान व बजब बांधे सूरत तौहीद सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बवेलिशी सूरतुल फलक सूरतुन नास बवेलिशी माना मख के कारी से तिलावत उकड़ो अगर तिलावत अंदाज बमता सुकतली चे कुरान करीम कल दे मदरसो बरकत विनो कुरान वदा से वेलिशी लका उबय इब्न काब चे संग मुंता कुरान करीम प्रेखो लका मोहम्मद रसूलुल्लाह बांदे संग पगारे हिरा के कुरान नाजिल शिवो चे मदरसा भी जुमात भी आलिम भी कारी भी पटके भी नो इंशाअल्लाह ताला दा कुरान करीम बमुंदसी जारी भी बल अजीजान ज़हन की ओ खबर अदा की दी जब कायनात के अल्लाह आसमानी किताबों सरूर राली गिली देने इलावे सहीफी राली गिली लेकिन पदव सरूर किताबों के तौरात तुम दा अल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे पयोजल बांदे नाजिल शिवदे ज़बूर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पयोजल बांदे आसमान नरूह किताब रागले दे फिनाजिल शिवदे इंजील पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे पयोजल दा आसमान नरागे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमिलाव शुभों ते बयानोलो कुरान करीम आगे किताब दे रब करीम पयोजल बांदे आसमानी दुनियावी तक जरूर रावले गलो लेकिन ब्या मावता तचे अल्लाह राले गलो नो कुरान करीम अल्लाह मावता तक टोटी टोटी रावले गलो नजमन नजमन रावले गलो पुरद्दर विश्काल के रावले गलो तौरात ज़बूर इंजील अल्लाह राली की पयोजल राली की अहकाम राखल पागे अमल दरामद जरूरी शो लेकिन कुरान करीम चे अल्लाह राले गलो बनी वक्त के चिदकम से जरूरत रागे द अल्लाह द वहदानियत जरूरत रागे अवल तो कुरान करीम द वही जरूरत रागे बने वही अल्लाह रावले गला चे इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के बने वही चे वरेदा रवान शो मंडा मंडा रवान दे रब करीम द पैगंबर प मक्का मुकर्रमा की यौम अलगर उच दागनो अब्दुल्लाह अबू बकर दाग लक़ब हजरत अबू बकर मखिर लाड़ो वर्तवई मलगरिया सचल शिवे दे प मंडा रवाने जवाब वर्के अबू बकर नन हो वजीब कारो शो अल्लाह द आसमान न जिब्रील रावले गलो अर्श ने कुरान रावड़ो बने रुको मा द सूरतुल अलaq अल्लाह नाजिल करा अल्लाह फरमाए जमा महबूब पैगंबर जमा आखिरी नबी अल्लाह जज़्म के ता बतौर नबी मबऊस करे हजरत अबू बकर चे संग वौरिदल जरी जगह हुआ ला चे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
حضرت ابو بکر لومبنی ایمان راوړو امام الانبیاء کور ته راغلو خدیجه الکبرا بیبی دا هغه کور کې تشریف فرما دا خاتم الانبیاء فرمایل زملونی یا خدیجه اے خدیجه په ما کمبل واچوا مال ساړی شوی دی حضرت خدیجه الکبرا زر تپوس کوي وی محبوب چل څه شوی دی وی الله وحی راولېږل جبرئیل راغی په ما باندې قران نازل شو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها هم ایمان راوړو لیکن د زملونی هغه لفظ زما الله ته دومره خوښ شو چې هغه د قران حصہ وګرځولا یا ایها المزمل لقب محمد رسول الله لورکړو چې کمبل والا زما پیغمبره ای زما محبوبه کمبل اچون کیا رب کریم ته هغه محبوب شو لیکن قران له الله دومره حیثیت ورکړو چې تورات دنیا کې ختم شو زبور دنیا کې ختم شو انجیل دنیا کې ختم شو لیکن د قران یو عجیب منقبت بل هم دی هغه د چې مون قبر تور شو په قبر کې هم دا قران کریم وي یو حدیث کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یو سړی په قبر تلاړ شي هغه بچار چاپیرن عذاب حمله کوي اور به راضی لمبه به راضی هغه به حمله کوي هغه به حیران هغه اور ته بګوري بچ کېده به نشي پدې کې به یو کلی شکل والے انسان راشي هغه بچار چاپیر تاویږي چې کله هغه ته وګوري دی به هغه اور نه بچ کوي اور بشړي دی به مرته حیران ګوري چې لږ وخت تیر شي دی به هغه سړي نه تپوس وکړي چې ته څوک یې چې ما د اور نه بچ کړې هغه ورته وایي زه ستا هغه قرآن یم د کوم چې تا دنیا کې تلاوت کولو نن د اور نه بچ کولو نه زه الله تعالی راولېږلی وم موږ د قرآن دې ځای هسې نه وایو نن د دې ماشوم په ژبه باندې به دې ځای قرآن ویلی شي لیکن دا به هسې نه وي دا ماشوم به وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عرشی بری باندې بار رب فرشتو تا ارشاد فرمای زما فرشتو زما بنده ته وګورئ زما د قران تلاوت کوي اے فرشتو تاسو په ماته وی چې دې بوینه توي دې په فساد کوي ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اے فرشتو تاسو وی چې دې په فساد کوي دې بوینه توي مستا تقدس بیانو تا مدح بیانو تا عظمت بیانو اے زما فرشتو نن په دې زمکه باندې وګورئ دې ورکوټي ماشوم ته وګورئ چې دا ورکوټ دې زما احکام په نه لاګو کیږي نن دې زما توحید په کوم انداز باندې بیانې الم اقول لكم اني اعلم ما لا تعلمون اے زما فرشتو ما تاسو ته ویلو زباغ سباندې پويګم په کوم چې تاسو نه پويږئ اے زما فرشتو د دې ماشوم د والدینو او دا ټول محله چې ورته ناستدا دا اساتذه کرام دي استادان دي قاریان دي حافظان دي الله به فرمایي زما فرشتو څومره خلق دغه مجلس کې ناشتي ټول د پاره مې جنت پوری کلو جهنم مې به حرام کړو څومره لوی خبره ده قران کریم د ماشومانو په جبر راغی لیکن د ماشوم د مور او پلار را لګلې دي د دې ماشوم د مدرسې خدمت د محلي والا کړي دي د ماشوم ته قران کریم د استادانو قاریانو خولې دي کدي قاریانو لدی والدینو د بچي نه را لګلو نن بد د قران نه وي کچري د استادانو د بچي ته قران نه وي والدینو دلته را لګلو خو یون کې ورته سوکنو لکه مانه مخکې قاری صاحب تلاوت کولو تاسو په تلاوت باندې غور نه کړو په سبا کې تلاوت لیکن د تلاوت انداز سم قتل هغه تلاوت کوم چې محمد رسول الله څنګه بیان کړو او دا ارشاد فرمایلو چې اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها کله چې مدرسې ته زما بچی راشي د په انداز باندې قرآن چالو کی نن که په ټوله دنیا کې موږ د غټ غټ قاریان وینو دا همدغه مدرسو ته راغلي دي استادانو ورته قرآن ویلې دي چې دی ورته قرآن ویلې د قرآن داسې وي چې کله ته دغه قرآن اوري قسم دې په رب د کعبې انسان د دنیا و ما فيها د دې ارسنه مکمل بالاتر د انسان ذهن یو عجیب طرف ته لاړ شي
او دې ډېر په خوشحالي وي چې الله ستا قرآن کې دومره سورلي انداز شته الله ستا قرآن هم داسې زړونه مسخر کوي الله ستا قرآن هم داسې عظمتونه پکې موجود دي الله په خپله د خپل قرآن باره کې د ارشاد هم فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله فرمایي زما بندگانو زما قرآن کریم ګوره دومره طاقتور دومره زورور دی ای زما بندگانو که چېرې دا په غر باندې نازل وي د الله خپل فرمان دی الله د عرش نه وحي رالیږي الله فرمایي زما قرآن دومره عظمتونو والا دی دومره طاقتونو والا دی دومره مقام والا دی که دا په عرش باندې نازل دا که چېرې په غر باندې نازل شوی وي غر څومره طاقتور دی غر څومره جوسې والا دی غر څومره قوتونو والا دی څومره مضبوط دی لیکن ای زما بندگانو دغه غر به ټوټې ټوټې کړو داسې قرآن مې دی نن هغه قرآن کریم زما د ماشوم په ژبه باندې جاری دی نن دا ماشوم چې کله تلاوت کوي او دی وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نو دا سوالونه چې دی په دې ورکوټې ژبه باندې کوي زما رب دا ویني زما رب دا اوري زما رب دې ته ګوري زما پروردګار به ضرور په ده باندې ننګ کوي ځکه دا الله په قرآن باندې دې ماشوم ننګ وکړو زما الله به هم ننګ کوي الله به په ټوله علاقه باندې د دې رحمتونه ویني چې راورېږي به اوس د الله رحمت مونږ په سترګو خو نه وینو مونږ په سترګو نه وینو لیکن راورېږي ضرور الله زموږ سترګو له هغه قوت نه دی ورکړی چې مونږ پې وګورو لیکن یقینو کوي تاسو چې نن ماسخوتن کور ته ورشئ یا ماښام کور ته ورشئ نو ستا دا زړه به خوشحالي ته به په دې فخر کې چې الله زه خو مسلمان یم ته به په دې فخر کې چې الله نن زه ستا قرآن ته ناست وم یعنې موږ د ورځې ډېر کارونه وکړو لیکن نن چې کله تاسو قرآن کریم واورېدو قرآن کریم هم ووایي قرآن کریم هم د ماشومانو په ژبو واورېدو قاریانو په ژبو باندې هم واورېدو او نن تاسو کور ته ورشئ ستاسو حیثیت به بدل وي ستاسو ذهن به بدل وي ستا د ذهن نه به ډېر ګندونه لرې شوي ډېر پاک څیزونه به ورته راغلي ستا ذهن به اوس هم وایي چې الله ستا د قرآن کې خو ډېر کمال لري الله ما ستا د قرآن کمال نه و کتلی الله دا کمالات زما په دې علاقه په کورونو راووروه تاسو به سوچ کړئ ماشوم چې کله سهار سبق له لاړ نه شي ماسپښین سبق له ور نه شي پلار یې هر قسمه کاروبار کوي هر کسب کوي که حرامو حلالو تمیز کوي او که نه کوي لیکن دا فکر ورسره ضرور وي چې زما بچی دا مدرسې ته ولې نه دی تللی زما بچی د امن دې ځای ته ولې نه دی تللی مدرسې خلک په بمونو باندې الوزوي لیکن بیا هم پلار وایي چې د امن ځای ګورې مدرسه ده خلکو مدرسې ته بم کېښودو د ماشومانو د اتو نهو ماشومانو غوښې دا په چتونو پورې ځوړندې وې څرمنې دیوالونو پورې نښتې وې ټوله دنیا وابېلا کوي د څوک د ټس نه مس نه شو لیکن داسې ظالم هم موجود و چې دغه وړو ته چې د حدیثو درس ته ناست په جامعه زبیریه کې ورته بم کېښودو علما په روډ باندې روان دي خلک یې په ګولو باندې سوري کې مدرسو ته ورله بمونه کېږدي یو کال مخکې افغانستان کې مدرسه کې دستاربندي ده بره نه پې جاز حمله وکړه پې بمونې راوغورځول په سوونو ماشومانو پرخچې والوځولې لیکن بیا هم زه او ته بچې دې امن ځای ته رابلو نو چې کله بیا هم زما او ستا اعتماد په دې مدرسه باندې دی نو زما رب به ضرور وایي چې د دې پلار یې اعتماد په مدرسه دی نو دې پلار له مې ولده نه مخکې جنت ورکړی دی نن خو مونږ ته ښکاري نه مونږ آخرت لیدلی نه دی مونږ جنت لیدلی نه دی لیکن د کم بچی چې نن قرآن کریم ویلی دی قیامت په ورځ باندې به د الله دربار کې دی را رواني په سر به یو تاج لګېدلی د هغه تاج رڼا به حدیث کې راځي ضوء احسن من ضوء الشمس د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي ټول خلک به په تماشۍ چې دې سړي په دې سر باندې دا تاج د کم ځای نه راغی دا خو دنیا کې مونږ سره یو ځای اوسېدو دله الله دومره عظمت څنګه ورکړو رڼاګانې په ټول حشر کې ولې خورېدي ټول خلک یې په تماشه ولې دی د الله دربار ته را روان دی تاج یې په سر دی خلک به تپوس کوي فرشتې به جواب ورکړي چې دا هغه سړی دی چې دنیا کې بچې قرآن لرېږلی و هغه قرآن ویلی و نن الله په بدل کې دته تاج ور په سر کړو هغه د جنت تاج دا به الله ورکوي دا به قرآن والا ورکوي یقینا زه خو چې بچي هم قرآن وایي ما سترګو نه اوښکې ځي زه یم الله که زمونږ هر څنګه زندګي ده
لیکن پروردگار نن بچی ته دراته قرآن یاد کړو نن بچی په جواب میں قرآن جاری دی الله دا بچی و قیامت پر ورځ ولاړی دنیا کې هم الله سره جنگ نشو کولې چاته اجازه نشته نه چا طاقت شته الله سره وجنګ څنګه کوي چې دا الله فرشتو ته وګوري دا الله فرشتي جبريل عليه السلام په حدیث کې ذکر راځي 600 وزران ورلا الله ورکړي دي 600 وزران خو یو وزر دومره دی که په دنیا خور کړو ټول دنیا کې وا اسمان چاته دوری دانې په برابر په نظر نه راځي دومره لوی لوی وزران دي 600 وزران عزرائیل ته وګوره ملک الموت ته وګوره ټول دنیا د هغه مخې ته کېده داسې وپراتی لکه پلیټ کې هغې پرتی اسرافیل ته وګوره خپې په هم ځمکه کې دي سرې په هم اسمان کې دی او په ژبه کې کومه شپېلی ده که اسمان ته دې بوتله 2 ځلې تاو کړي نو هغه به واپس راورسي دومره لویه ده که په هغه شپېلی کې دا ټوله دنیا کېښوده داسې به ښکاري د غنمو دا دانه چې پکې پرتی او حضرت اسرافیل علیه السلام په تندي باندې پوره قرآن کریم لیکلی دی میکائیل د الله دومره لویه فرشته ده چې خالق ارض و سما هغه فرشتې له دومره اوقات او دومره لویه جوسه ورکړې ده که د ټولې دنیا د سمندرونو اوبه د هغه په سر باندې واړې یو ساس کې به ترې لاندې ونه بهیږي داسې یو فرشتې د الله ته ګوره د هغه قوت ته ګوره د هغه عظمت ته ګوره لیکن هغه پروردګار سره دنیا کې څوک جنګ نشي کولی آخرت کې به دې ماشوم له اجازت ورکړی ما سره جنګ کولی شي دی به ورته وایي پروردګاره رب استا پیغمبر ماته دنیا کې ویلو چې من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حراما ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار رب استا پیغمبر ویلو چاچی دنیا کے قرآن کریم پسینہ کے واچولو حلال و حرام و تمیزی او ساتلو اللہ بدیم جنت تبوزی او دردوردا سے لس کسان چا بارکی جہنم فیصل چوی دتوا اللہ ہوئی چی دا غٹون دا جہنم نراو باسا جنت تے بوزا دے با رب توی رب باستا محبوب را تداویلو اللہ با ارشاد فرمائی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے بندے میرے محبوب نے اپنی طرف سے کوئی گفتار نہیں کیا اپنی نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کی جو بھی فرمایا عرشی بری سے وحی آئی جاؤ میرے بندے جن جن کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو جہنم سے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جا سبحان اللہ اوس عزیزانو چې دا ماشوم دومره لوی شي چې دی به قیامت پر ورځ مونږ د لاس نه ونیسي او جنت ته به بوځي دا خبره خو زه نه کوم زما محبوب پیغمبر یې کوي او کم پیغمبر یې کوي چې کم باره کې الله قرآن کریم کې وضاحت وکړو مهر یې پرې ولګولو چې ما ینطق عن الهوا د په خپله خوښه څه خبره کړې نه ده ان هو الا وحی یوحى د هغه خبره کوي کومه چې ده ته زما وحی راځي سبحان الله نن هغه قرآن زما ستا مخې ته پروت دی د قاریانو په کوم انداز ورته ووې د علماو په کوم انداز سرپرستي وکړه څنګه دې منډې ترډې والې راغلل بچو ته قرآن زمونږ ووې بچیانو ته زمونږ قرآن ووې او نن خو حقیقت د دنیا بدله شوې ده نن که تاسو وګورئ هغه د کالج یونیورسټۍ او د سکول نوجوانانو نه مخکې زمونږ تمه نه وه مونږ به کله وی دی پبجي گیم دی که څه بلا د هغې شروع کړی کله به مې انټرنیټ دا تباه کړل لیکن الحمدلله نن مونږ فخر سره وایو زمونږ یونیورسټۍ ته لاړ شه زمونږ سکول ته لاړ شه زمونږ کالج ته لاړ شه اگر چې لږ ډېر به پکې درته ګندم میلاو شي زمونږ بازار ته ورشه لږ ډېر به ګندم میلاو شي لیکن مجموعي طور الحمدلله زما د مدرسې والا زما د کالج والا زما د سکول والا زما د یونیورسټۍ والا زما د بازار والا پټي کې ګوډ او یوې کوونکي رب کریم اغیل نن دومره کلک ایمان ورکړی دی چې د دو په مخ کې باندې څوک دې زما د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي یا زما د قرآن ګستاخي وکړي زه د الله ذات دعا کوم چې دې پې سر شیندي او ټوټې کوي نن زمونږ الله معاشره کې ایمان اچولی دی
نن هغه زمانه لاړه چې انګریزانو له موږ لوبې کولې انګریز خپلې لوبې اوس هم کوي کوشش کوي ټوله دنیا کې واویلا جوړه کړې ده لیکن الحمدلله زموږ په معاشره کې چې نن د قرآن کوم حیثیت دی د پیغمبر کوم حیثیت دی دا په تېرو ادوارو کې نو راغلی نو راغلی نن زما بچې د الله د پیغمبر د محبوب پیغمبر محمد رسول الله سپایي جوړېدو ته الحمدلله تیار دی نن الله دې له ایمان طاقت ورکړی دی سید احمد شهید رحمت الله علیه دلی کې بیگم خان والی مسجد کې ولاړو زه د بیگم خان والی مسجد ته تللی یم زه چې کله دارالعلوم دیوبند کې وم دلی ته م راغلی وم نو په دلی کې د خانم والی مسجد کې ولاړم هغه نقشه مې مخې ته راوسته مولانا سید احمد شهید رحمت الله علیه د دغه خانم والی مسجد نه داسې په اس باندې سور شو او په یو لاره باندې ښکار دپاره ځنګل ته روان دی هغه لار اوس هم شته په هغه ځای کې د بعضې خلکو ځان له حویلۍ جوړې کړې وې لوی لوی حویلۍ وې جینکۍ به پکې ناستې وې هغه جینکو به په سر د حویلۍ دروازه کې به په سهر کې بالخانه باندې ناستې وې منګز به والا او د دغه منګز دوران کې به لوی لوی شهزادګان امیران مالدار خلک به راتلل او هغوی به پیسې جمع کولې ټیکټ به یې اخیستو د هغه ټیکټ مطلب به دا و چې د ده نمبر راشي نو دی به دې ښځې سره به دی ملاقات کوي هغه جینکو به هغه ځای کې منګز والا دلته نه به ملاقات کېدو امیران به په انتظار ولاړو زما د ملاقات نمبر به کله راځي سید احمد شهید رحمت الله علیه په اس باندې سور دی په دغه لاره باندې تېرېږي الله علم و فقاهت په ذهن کې اچولی دی الله تقوا بهادري اچولی ده الله قرآن کریم د هغه په سینه کې اچولی دی قرآن په هغې کې داسې عظمتونه پیدا کړي دي الله د هغه په نظر کې دومره تاثیر ایښی دی چې هغه په اس روان دی په دې لاره تېرېږي بره چینی چې ده شهزادګۍ داسې ویښته منګزئ ده ورته داسې یو نظر د قهر په نگاہ قتل بیا اس روان شو وہ ایک نگاہ تھی جس کا اثر اس کے دل تک پہنچ گیا داغی زڑت داغی اثر رسیدو جنہیں چغڑے سید صاحب ادرے گا لوگوں دے ادرے گا سید صاحب نو ادرے گیا پونونا پا منڈرا روانہ دا درزم خوری منڈی وہی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دوے حضرت ایک منٹ کے لیے رکیے گا ایک لحظے کے لیے رکیے گا تیری ایک کنیز تیرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے عمرہ حیران دی شہزادگان حیران دی ټول حیران دی ورته نیغ نیغ ګوري جنې داسې په منډو باندې زموږ نمبر نه راځي د خبرو کولو دپاره څومره پیسې م جمع کړي دي نمبر نه راځي په انتظار ولاړ یو جنې منډې وایي سید احمد شهید رحمت الله علیه اس ودرولو او چې هغه جنې ورسېده د اس پې داسې کلکې ونیولې حضرت آپ کے پاؤں نہیں پکڑ سکتی آپ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے حضرت مجھے معاف فرمائیے گا اور حضرت اس کنیز کو اپنے بیت میں لے لیجئے گا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ورتوئی پرشتیا باندې توبه کول غواړي وی او پرشتیا توبه کول غواړم وی کور کې د څومره کسان دي وی 9 کسان دي وی ټول راوغواړه هغه ټولو ته وی توبه کول غواړي ټول ورته وی او حضرت مونږ توبه کول غواړو وی تاسو کې کم یو دې سره نکاح ته تیار دی یو را پاسې دی وی زه نکاح ته تیار یم نکاح وشوه سید احمد شهید رحمت الله علیه روان شو جنې ورته وی کسان ورته وی حضرت مونږ دې مریدان یو مونږ هم در سره ځو حضرت ورته وی دې حویلی سره به دې سکې وی دا مې دغسې پرېښوده دا د ګناه په پیداوار باندې جوړه شوې ده زه دې له ګوتې م نه ورړم نه خپل ملکیت ګڼم نه په چا خرڅوم دغسې مې پرېښوده روانه شوه ایک دن وہ بھی آیا یو ورځ هغه م راغله د بالاکوټ په سرزمین باندې حضرت داسې صفونه د آسونو جوړی یو مرید یې راغی یو مجاهد راغی وی کتل هغه جینۍ داسې ونډه کوي آسونو ته بیا د آسونو غوشان راغونډوي په لاسو کې اخلي یو ګوټ ته جمع کوي ته سپیا کې جوړوي هغه ترې نه تپوس کوي بی بی جی وای بی بی دارا ته ووایه چې ستا د بادشاهۍ زمانه وه تا ته به په قطار کې خلک ولاړو ستا به کم د ریخمو لباسو ستا به بدن ته څومره سره او سپینه چیدلو ستا په سر تاج لګېدلو ډېر خلک به ستا په انتظارو ستا لاسونه داسې و لکه ملغلرې نن دې لاسونو ته ګورم پکې چودې دي نن دې خپو ته ګورم پوندو کې دې چودې دي ټوله ورځ منډې وهي بی بی دارا ته ووایه هغه زندګي د آرام و که دا زندګي د آرام ده بی بی ورله جواب ورکوي ورته وایي الله کے بندے بالاکوٹ کی پہاڑی کو ذرا دیکھو رب کعبہ کی قسم جب سے میں ایمان لائی ہوں آج میں حضرت کے ان مجاہدین کے گھوڑوں کو پانی پلا رہی ہوں اور ان کو خوراک دلا رہی ہوں ان کے گندگی کو میں اٹھا رہی ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم رب نے مجھے وہ ایمان عطا فرمایا کہ بالاکوٹ کی پہاڑی پہ میرا ایمان رکھ دو پہاڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا داس ایمان ورلا الله ورکړو په قرآن او سنت باندې په دینی زندګۍ باندې وینن زما دا ایمان
وما ته دا معلومه ده چې ما ته به خلک په لاینونو کې ولاړو صرف د ملاقات انتظار به په لکونو روپۍ به یې جمع کولې شهزادګان عمرا به ټول بدن باندې مې د سرو سپینو هغه به پرې لګېدلي وو د ریښمو لباس به مې اچولی وو پازیب به هم د سرو زرو ټیکه به هم د سرو زرو تاج به هم د سرو زرو کړې هارونه به هم د سرو زرو زما په کور کې به دننه د سرو زرو کیلونې پرتې وې لیکن نن مال الله دومره ایمان را کړی دی وسونو ته انډه کوم وسونو ته ونډه کوم او چار چاپېره وګوره غوشان را غونډوم د هغې نه څپیاکې جوړوم لیکن عجیبه خبره ده چې زما له الله دومره کلک ایمان را کړو د سید احمد شهید په وجه باندې که زما ایمان دې په دې غر باندې کې خود دا غر به ټوټې ټوټې شي زه یم نن زما نوجوانانو له ګناه به وي ضرور به وي زم ګناهګار ټول ګناهګار لیکن د دې علماو د مجلس په برکت باندې د دې مدرسو د پروګرام په برکت باندې د دې ماشومانو د قرآن ویلو په برکت باندې په دې مدرسه کې راجمع کېدو په برکت باندې نن زما نوجوان نسل لا هغه ایمان ورکړی دی چې انشاءالله دا ایمان به غر ټوټېږي خو ایمان به ختم نشي نن الحمدلله خلکو کې جذبه شته خلکو کې ایمان شته الله دې ورته دا نصیب کړي الله دې دې مدرسو له برکات ورکړي الله دې دې مدرسو دا لوی والد عظمت الله په دې کائنات هم دغسې خور کړي الله دې زما استادي سره محبت هم دغسې وساتي دا وړه مدرسه نه ده ما دارالعلوم دیوبند ته کتل دارالعلوم دیوبند چې و نو هغه وخت کې اوس یو پارک دی هغه پارک کې هغه د ونې هغه ځای موجود دی خو ونه نشته د انار یو ونه وه په 1857 کې 4 لکه علما انګریزانو د خنزیر په سرمنو کې بند کړل ویې سوځول په 1866 کې قاسم نانوتوي د یو مدرسې بنیاد ږدي یو استاد دی یو شاګرد دی د انار د ونې لاندې دواړه ناست دي استاد سبق وایي شاګرد یې یادوي 1875 کې دغه شاګرد دی فاضل کېږي لیکن نن 2020 ته وګوره الحمدلله د دیوبند صرف شاخونه د درینی ملکونه زیات دي ټوله دنیا کې دي ما لندن کې شاخونه کتلی دي سکاټلینډ کې مې کتلی دي پرتګال کې مې کتلی دي چین کې مې کتلی دي عربو ممالکو کې مې کتلی دي په رشیا کې یو ځل په داغستان کې د دیوارې سد سکندري ورته وایي دا 4 ځای د دنیا کې یو آذربایجان کې دی یو بیجینګ کې دی هغې ته هم زه تللی یم یو د داغستان کې دی هغې ته هم زه تللی یم یو البرس کې دی آخري د کویقاف د سرې سره د یوکراین په بارډر باندې البرس ورته وایي آخري غر دی هغه ځای کې هم یو دیوال دی د دغه دیوال په خوا کې مې کتل په هغه ځای کې الحمدلله د دارالعلوم دیوبند فاضل موجود د امام شامل قلعه سره موجود په چیچنیا کې مې د دارالعلوم دیوبند فاضل کتلی و هغه په کویقاف کې مې دارالعلوم دیوبند فاضل کتلی و حیران دا وم ما به الله پرون د هندوستان په ټي وي باندې یو انسایکلوپیډیا بیانېده هغې یو سیسټم بیانولو تاریخ بیانولو په تاریخ کې هغې دا وایي چې په هندوستان کې دارالعلوم دیوبند د مسلمانانو داسې مرکز دی چې په دنیا کې داسې ګټ په ټوله دنیا کې نشته چې دارالعلوم دیوبند به پکې څوک نه پېژني وایي سبحان الله سم په جګه باندې مړه ده تاسو څنګه وایي ټولو دی سم په جګه وایي سبحان الله او مسلمانانو ذهن کې ګوره دا کې دا هلاکو خان چې کله بغداد ته راغی په څلوېښت ورځې کې 20 لاک مسلمانان حلال کړل ذبح کړل کم چې څلوېښت ورځې کې په نالو کې په ډیرانونو کې پټو هغه 15 لکه چې راووتل د تعفن د وجې نه هغه شهیدان شوي دي 25 لاکھ مسلمان ذبح ہو گئے لیکن میرا دین ختم نہیں ہوا سمرقند کې ناس تم سمرقند کې بخاران ورته راغله په سمرقند کې مې قتل ما عمومي طور دنیا کې ډېر زیات ګرځېدلی یم دا خو د کرونې د 2 کاله بالکل منې کړو کرونې محرم کې لاړه شي بارډر ته د محرم نه پس بیا په مونږ باندې حمله کوي محرم نه 10 ورځې مخکې کرونه تلې وه تاسو ټولو ته پته وي تلې وه که نه اوس محرم ختم شوی د شیګانو هغه 40 مو شوه اوس ورپسې د هغې یو 80 او پرونه غم شوې ده نو اوس د سبا بل ورځ کې به انشاءالله بیا کرونه را چالو شي د شیګانو جلوس له دا مخې له نه راځي هسې دا راځي داسې ده که نه تعلیمي ادارې راله تباه کړي داسې ده کاروبارونه یې راله تباه کړه مدرسې راله تباه کړي پیزوانونه یې خلکو ته واچولي داسې ده ووایي کیس په ما راځي تاسو ووایي خو کولا ووایي ټیک ده که نه
دغه کرونې زمونږه رمضان المبارک کې زمونږه استاسو تراوی ودرولې، زمونږ د مدرسو دستربندۍ ودرولې، د مدرسو د بخاري ختمونه ودرولې، دغه کرونې حج ودرولو، عمرې ودرولې. لیکن الحمدلله دغه کرونو کې دومره وشوه چې کم خلک به جومات ته نه تلل، هغه جومات ته چالو شو. دی ورله یو 3 ګزه ځای میانځ کې پرېښودو، خلک په جومات سم رامات شو چې انګریز مخالف دی د جومات کې څه چل دی، خلک جومات ته رامات شو. د کرونې په دوران کې د PUBG گیم راویستو، هغه گیم مسلمانانو بند کړو، تقریبا نوجوانانو بند کړی دی. والحمدلله چې بند کړی، ځکه هغه گیم کول کفر دی، ځکه په هغې کې بت ته سجده کول دا پکې یو لازم شی دی، په هغې کې بیت الله باندې بمباري کول دا یو لازم شی و، نوجوانان یې راله په دې تباه کول. الحمدلله چې هغه شی څنګه کرونه شیعه دپاره ودرېده، ما دپاره په هغې کې الله دومره لوی حکمت ایښی و چې زموږ د مدارسو او د ختم نبوت مراکزو کې کومې وابلاګانې وشوې، ختم نبوت په هر ځای کې پروګرامونه وشو، هر چاته عقاید ورسېدل، خلک د بهر نه راغله او بهر تللی نه شو، کاروبار خو تباه شو لیکن ایمان بچ پاتې شو. الله دې زما ستا ایمان بچ پاتې کړي. او نن عزیزانو ګوره یو خبره تاسو ته کومه، د دنیا د ګرځېدو په تناظر یې درته وایم، دنیا کې عجیب عجیب خلک ما کتلی دی، عجیب عجیب کلچر مې کتلی دی. دا عجیب ما دام کتلی دی چې یو سړی په لاس کې کنډول والي او غواله ورمنډه کې او هغې ته شاته ونیسي، یا پکې متیازي وکړي اوس کیه بیا. بھوپال کی دیواله په موقع مې امداد کتلی، داسې خلک مې کتلی مگرمچې ټوټې کومې داسې چللی وی، دا زموږ پارټي د امتحان کې پاس شوي. دا مې کتلی چې د کاکروچ نظام له سوپ جوړولو، دا مې کتلی چې اندخانې په انګار باندې سرکول هغې خوړل، مارانې خوړل، دا مې کتلی دي. شادوګینې سر داسې یو جاپاني لرې کړو، په چمچه باندې تازه تازه مازغه د هغه خوړل. ما وی دنیا کې خو هر قسمه ځناور موجود دي. ما یو هندونه تپوس وکړو، مې تاسو کره چې بچې وشي نو ستاسو کلچر څه دی؟ وی زمونږ کلچر دا دی چې مونږ سپیا کبله کو په دیوال باندې کېدو نو خلکو ته پته ولګي چې دی کره ماشوم شوی دی. عیسائی مې کته په یو چرچ کې ولاړم، لاندې ځای ډډو، ما ورته وی دا لغوندې لرې کړئ، قالینې چې لرې کړو تختې ته لرې کړه، لاندې پکې سرې اوبه وې. ما ورته وی داسې دي، وی مونږ کره بچې پیدا شي په سنډې باندې دی که غوپه ورکړو هغه نه پوخ عیسائی جوړ شي. ما وی الحمدلله زما مسلمان ته وګوره بچې پیدا شي، ړومبې ورته غوږ ته ودرېږي، وایي الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ړومبۍ خبره د هغه ذهن کې دا کېښودی شي چې الله لوی دی، دویمه دا کېښودی شي چې ګواهي کوم هغه نه علاوه بل معبود نشته، درېیمه دا کېښودی شي چې محمد رسول الله د هغه آخري نبي دی. دی له هیله پیدا وي، ذهن ته دا خبره لاړه شي، زندګۍ کې که دی ډېر ګناهونه وکړي لیکن ایمان د ده بیا مستحکم پاتې وي، یعنې د جنت ذمه دار دی ګرځېدی شي. وګوره کافر ته وګوره، د هغه رواج ته وګوره، رسم ته وګوره. د کافر پلار مړ شو، ما کتل چې ورته اور بل کړو، ویې سوځولو، یو بل له مبارکبادي ورکوله، بل کافرو په هانګکانګ کې هغه مړ شو، په اوون یو لوی اوون یې د بکسې عمره جوړ کړو، په هغې کې واچولو، هغې وسوځولو، د هغې یوې بوتل کې واچوله، زوی یې ورله ورکړه، لاړ شه دا ستا پلار دی. کتل مې مسلمان وفات شي، الله ته کېدو، اول ورله غسل ورکو، بیا تېنه کفن تاو کو، بیا منا فتوفوا علی الایمان. نو ای د الله بندګانو تپوس د وجې نه ده کړې، دا یې نه دي ویلي بچي مې نهار ناست دي، دا یې نه دي ویلي د ښځې کپړې مې نه پوره کېږي، هېڅ یې نه دي ویلي، دا یې نه دي ویلي کور مې نشته، الله هر څه په خپله ورکوي. عزیزانو د دې عظمت خیال وساتئ، دو سره مینه وساتئ، خپل بچي مدرسې ته راولېږئ، قرآن سره مینه وساتئ، انشاءالله کامیاب به یې. زه په دې الفاظو اکتفا کوم، ستاسو پروګرام به چالو وي، زه راغلم هم لرې نه، او زما مخکې سفر دی هغه چولګرام ماګرې کې اخري بیان مې هلته ماښام دی، بیا ماسخوتن له ځان واپس زیدې ته م رارسوم، سبا بیا لرې لرې پروګرامونه دي، نو زه په